Гэта крок у правільным накірунку, і я заклікаю рэжым вызваляць усіх закладнікаў штурмаў. Гэта першы крок да нацыянальнага дыялогу, які нам усім патрэбны. Цяпер наша задача забяспечыць вызваленых дапамогай юрыдычнай, псіхалагічнай і медычнай, вырашаць пытанні з легалізацыяй і дакументамі. Таксама літаральна за дзень беларусы сабралі 85 тысяч еўра на падтрымку вызваленых. Я вельмі ўражаная гэтай салідарнасцю. Дзякуй вам вялікі. Мы працуем з урадамі розных краін, каб змабілізаваць дапамогу для рэпрэсаваных, а праз 2 тыдні мы рыхтуем вялікі кангрэс па палізняволеных, куды я таксама запрашаю як нашых сяброў, так і усе СМІ. I welcome all our heroes. Thank you for standing strong and enduring. Yesterday was a very emotional day for all of us. First of all, I want to thank President Trump, John Cole, and Chris Smith. Thanks to their efforts, people walked free. And President Trump was actually right. This was the release of hostages, and we value his personal role in this humanitarian process. Thank you to the European Union and all countries that for years has consistently and principally called for the release of political prisoners. This is a result of our joint efforts. I especially thank Lithuania, which acted quickly to take in the released prisoners, issue documents, and help them in the border, Ačiū labai. And of course, thanks to all human rights defenders and international partners who responded immediately yesterday. The International Humanitarian Fund, Vyasna, A Country to Live In, Dapamoga, Baisol, Freedom House, Human Rights House, BASH, and all other partners. Of course, we are so happy to see people free, but let's be honest. What happened yesterday wasn't a real freedom. It was forced deportation. We are very worried about the fate of Mykolai Statkevich, who refused to leave Belarus, and which was his right. And now his whereabouts is unknown. His brave act reminds me of the act of Maria Kolesnikova, who tore her passport when the regime tried to deport her. Everyone who is released has the right to choose, either to stay or to leave. And I spoke about this yesterday with our American partners, and we are pushing on that. Releases must also mean the end of repressions. Sadly, every week there are new political prisoners, and human rights defenders report the repressions in Belarus are only growing. All political prisoners must be freed. President Trump has set minimal goal. All 1,300 must be released. We will continue to work with the US administration and our allies in Europe to make sure that releases continue. And this is the step in the right direction, and I call on the regime to free all hostages from prisons. This must be the first step towards the national dialogue that Belarusian people so urgently needs. Now, our job is to support those who are freed with legal, medical, and psychological help, and with documents and legalization. Yesterday alone, we raised 85,000 euros for support of political prisoners, and I really moved by this solidarity. We are working with other governments to mobilize even more help, and in 2 weeks we are preparing a major congress on political prisoners, and I invite everybody to join. And now I would like to give the floor to our political prisoners. Thank you. Czerwona
Живе! Живе! Живе Беларусь! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую велике. Дякую. Вольний хор. Вольний хор виконав гімн Білорусі «Магутний Боже». Зараз я дам сцену Стівену Капусу, це президент Радіо Свободи, і він каже пару слов так само від ім'я медіа і Радіо Свободи. Thank you so much. That was a very moving performance. Thank you for having me here today. I stand here in awe of the dedication and the bravery of these people, and the dedication of Svetlana and the entire group of people who have tirelessly worked to make this day possible. Without that dedication, we would not be here. President Trump's administration has made it a priority to bring home the political prisoners of Belarus, and we applaud those efforts. We also know that we would not be there without that dedication. My message, very simply, on behalf of my colleagues Ihar Losik and Elena Tesbocek, is that journalism is not a crime. There is no reason why journalists and voices of political dissent should be silenced, and this is not a time for silence, it's a time for action. So very simply, congratulations on your freedom. We need your voices. We appreciate your bravery and your dedication, and the struggle continues. Thank you very much. І цяпер мы пераходзім к наступнай частцы. Гэта калі хтосьці хоча зараз выказацца, можа быць, адразу можаце казаць некалькі словаў. Добра, дзякую. Николай Садкевич. Адразу называйце сваё імя.
Сергей Спариш, Народная громада. К сожалению, из Народной громады Николай Статкевич не в состоянии сейчас здесь присутствовать. Мы не знаем, что с ним происходит. Теоретически, может быть, и не жив даже. Что угодно может случиться с этим человеком в данный момент. Я с ним пересекался сутки назад. Мы оказались в тюрьме КГБ. Вот. Он в очень хорошем состоянии морально. В лучшем даже, чем был в 2020 году. Он мне показался даже здоровее. Потому что в 2020 году он ужасно переживал за то, как себя поведут белорусы. Может быть, не сдюжит. Вот. А оказалось, что получилось очень даже неплохо. И он сказал, теперь в Беларуси нация уже сформирована. Если раньше были какие-то сомнения, то сейчас очевидно, нация в Беларуси имеется. Но нет пока что государства. Соответственно, задача, после того, как мы обрели нацию, нужно обрести и государство. Но для того, чтобы обрести государство, нужна борьба. Иногда мы привыкли, к сожалению, к тому, чтобы не заходить за красные линии. Нам Лукашенко нарисовал красную линию, и мы подходим к ней аккуратненько, но не заходим. Тогда Лукашенко рисует линию вот здесь, и мы начинаем здесь. Некоторые сразу рисуют для себя розовую линию, и они боятся переходить даже за розовую, и тогда она очень быстро становится красной. Поэтому необходимо постоянно расширять пространство свободы, как говорил Николай Статкевич. И должен постоянно быть какой-то моральный пример. Не может быть нации, в которой нет лидера, находящегося на территории этой страны. Вот. Лидер должен быть в стране. Нельсон Мандела не мог быть лидером африканского народа, находясь где-то в эмиграции. К сожалению, мы должны признать, что как минимум моральный лидер должен быть там. Поэтому Николай Статкевич остался в Беларуси. Вот. Он сказал, что в 90-е годы он уже был очень близок к смерти и бояться не пристало. Кроме того, он шляхтич. Вот, из старого рода, который еще 16 века был в диссидентах. Он советский офицер, вот, и один из отцов белорусской армии. Поэтому он как бы рискует очень сильно, потому что здоровье у него очень сильно подорвано. Несмотря на его очень хорошее внешнее состояние, у него серьезная аритмия. Вот, ему очень тяжело ходить периодически. Вот, он находился 6 раз вкрытой, 6 раз в одиночке. В одиночке это по 6 месяцев. Вот. Он уже в одиночной камере провел 2 года и 7 месяцев. Это, по сути, убийство. Он 3 раза был под ковидом, 1 раз у него был инфаркт, 1 раз у него была проблема воспаления легких. Кроме того, у него еще с 90-х годов бронхит хронический. В данный момент необходимо, если человек поставил себя в качестве морального нашего лидера, вот, необходимо нам всем, независимо от политических взглядов, отношений каких-то между собой, не делить шкуру убитого Лукашенко, не убитого Лукашенко, а защитить того человека, который в данный момент за всех нас там рискует своей собственной жизнью. Хотя мог находиться здесь и попивать пиво. Вот. Мы должны все вместе немедленно записать некое обращение от всех политических сил, от всех общественных организаций с требованием немедленно выполнить договоренности, которые были заключены с Трампом. Если Трамп сказал, что он должен быть освобожден, значит, он должен быть освобожден. Вот. И он должен прямо сейчас общаться с нами из Минска. Спасибо. Свободу! Наступний, ось так само там лежать мікрофони, можете їх використовувати. Дякую. Ну, моя история началась 16 февраля, когда умер Алексей Навальный. Я понимал, что человек умер в тюрьме, и мне важно было, чтобы белорусы, находясь в Белоруссии, все-таки отдали должное этому человеку, поэтому я сделал портрет, купил бело-червоно-белые розы и пошел к российскому посольству. Я видел, что там стоит бус ОМОНа, но ноги меня несли, скажем, за краты. Я понимал, что я иду как на Голгофу, потому что понимал, что я сяду. Но это понимание возникло потому, что в Беларуси нет возможности для легальной политической деятельности, нет легально давать комментарии, нет легально никакой возможности, у вас нет просто никакого будущего. Я, наверное, человек, который последний оставался в Беларуси, являюсь председателем белорусской партии «Зеленая», зовут меня Дмитрий Кущук. Дальше началось очень страшное, после 30 суток меня завели в уголовное дело.
Значит, я находился в камере метров 6, где находилось 13 человек. Люди спят, они не могут перевернуться. Они по 3 ночи стоят стоя, потому что не хватает места просто лечь на пол. Люди находятся в таком состоянии. Вас перемещают по пространству вот в таком положении. Причем я высокий, вас берут вот так. Да, то есть это ужасно. Я являлся по административному нарушению, мне не было предъявлена уголовная ответственность, но вас перемещают в такой, скажем, в таком положении по всему этому ИВСу. Там очень много клопов, очень трудно санитарные какие-то нормы, то есть у меня было все фактически, я там чесался. Я когда приехал на Володарку, вынужден был поменять всю одежду. Мне там заключенные с пониманием к этому относились, хотя я просил прожарку, так называемую, я, может быть, буду говорить на жаргоне, потому что, не все это понимают, когда вещи просто, температуру поднимают, и, значит, они прожариваются. И когда попал в эту камеру на Володарку, вся камера отправилась тоже прожаривать свои там матрасы и, значит, удалять всех этих клопов. А потом, после заведения уголовного дела, я оказался на ИК-9. У меня не было до этого ни одного нарушения, скажем, содержания как бы режима. И там началась интересная вещь. Вот. После того, как на следующий день ко мне пришел начальник отряда и сказал, что я должен убирать, скажем, выносить мусор и убирать умывальник. Что это значит? Это значит о том, что не все умывальники нужно убирать, вас как бы готовят к тому, что вы отказываетесь, и это отказ как так называемый низкий статус. То есть если вы уберете, вам присвоят это низкий статус. Значит, после этого я попал на 7 суток в ШИЗО, и через день мне опять вызывают, скажем, без предъявления какого-то обвинения, так называемое наказание выносят. Я оказываюсь еще на 10 суток в ШИЗО. После этого отбывание этого наказания в карантине находится там 15 дней. После отбывания я попадаю в жилую зону, находился там буквально 3 дня. Ко мне подходит так называемый смотрящий за зоной, криминальный авторитет, который там разбирается, проводит со мной беседу, задает вопросы, чем занималась партия. Такие вопросы, которые вызывали у меня какое-то недоумение, какой к этому интерес. И я сказал, что партия занималась там партийной деятельностью, но участвовала в круглом столе, на котором прислушивал эксперт, который говорил про ЛГБТ-сообщество. И это послужило основанием для того, чтобы мне присвоили так называемый низкий статус. Что такое низкий статус? Это значит, что вы должны находиться, кушать в определенном столе, вы должны быть, убирать там туалеты, там еще что-то. Но проблема не в этом. То есть проблема в том, что вас могут изнасиловать реально. То есть это люди, которые находятся в таком, как вам сказать, они ведут себя неадекватно. То есть это заключенные, которые долго находятся в мужской компании, там разные, то есть их присваивают, и они ведут себя просто неадекватно. Я этого испугался, попросил, чтобы меня попросили, обеспечили мою безопасность. Начальник колонии сказал, что типа, это беспредел, но мы ничего не будем делать. Я пришел на голодовку. В общей сложности у меня за 7 месяцев я просидел в одиночке, где 4 раза был на голодовке. Первых 2 дня я провел как бы на голодовке. Мне сказали, что типа по мне отменяют этот низкий статус. На самом деле это был развод. Я отсидел 15 суток. И после этого меня еще садят на
2 месяца так называемое ПКТ. И там началось непонятное такое движение. Меня сядут за стенкой, где находятся милиционеры, и я слышу, как они говорят. Надо мной начали издеваться, просто говорить о том, что я там человек на букву «П», и вы находитесь в камере в одиночке, где вы слышите голоса людей, то есть вы ни с кем не разговариваете, и вы слышите просто каждые звуки. Вам кажется, что вы сходите с ума, потому что, находясь, вы видите человека только когда вам раздают питание, и все, то есть у вас больше нет никакого общения. И вы слушаете этот трэш, который происходит в разных камерах. Я не знаю, нужно проверить информацию, но находился в соседней камере Олесь, который ему тоже присвоили низкий статус. И это не редкость для людей, которые были политзаключенными. И я слышал, как к нему вечером запустили человека, который что-то с ним производил, может, какие-то ритуальные вещи, я не знаю, он потом об этом объяснял. Может быть, это мне показалось, я не знаю, у меня нет реальных доказательств. То проблема не в этом. Проблема в том, что на следующее утро человек, было удушение, то есть он повесился, да, то есть, не знаю, то есть я не знаю его фамилию, нет, это было на горках, то есть, я не знаю, он, по-моему, был чемпионом мира по единоборством, но он принял, но они это обсуждали. И были медики, но, может быть, это все было показалось. Я был на голодовке 7 дней. Я не принимал вообще ни воду, ни пищу, ничего. После этого мне дали таблетку, я попросил от головной боли, и у меня начались галлюцинации. Я не знал, что возможно, нельзя пить таблетку, когда вы голодаете. И администрация вынуждена была меня отправить, скажем, в санчасть, где делали капельницу и в какой-то степени откачали, потом ШИЗО. И все это опять началось продолжаться. Продолжалось 2 месяца. Я не признавал свой низкий статус по этим самым, и надо мной каждый день, каждых полчаса фактически говорили, что я там на букву «П», такие выражения, я не могу это цензурно говорить, и все это было довольно сложно. Потом мне сказали, что я в Беларуси чуть не возглавлял ЛГБТ-сообщество, пустили такие слухи. И после этого вся зона, все, скажем, люди, которые находятся в колонии, они, как-то против меня, не знаю, то есть было отношение просто ужасное. То есть я выходил в столовую, еще что-то, и просто вас гнобили. То есть причем это чувствовалось от каждого человека, который находился, скажем, рядом со мной. В промзоне ко мне подходили люди со всей промзоны, которые, скажем, провоцировали на разные такие, чтобы было признание моего статуса, так называемого. Были люди, которые поддерживали. Были реально адекватные люди, их очень мало, но которые имели политические взгляды и которые более-менее были мужиками. Я понимаю, что это звучит как-то сложно, но они мне давали какие-то потом продукты, помогали, то есть была какая-то солидарность. Для них это было сложно, но они это делали. После всех этих моментов, после этой промзоне, я попал в обморок, когда меня выносили наказание. И, так получилось, что я оказался в таком положении, упал в обморок, и мне показалось, что я лежу как в гробу, и поднимаюсь, и тут я вижу Олеся Беляцкого. Я с ним переговорил 10 минут, он вернулся на тот момент с РБ, у него было, по-моему,
операция на ноге, он сказал, и для меня это была какая-то поддержка. Я потом, у меня не было с ним встречи, я не знаю, что с ним сейчас происходит, но в любом случае, то есть это была какая-то надежда, мы с ним переговорили, он подтвердил, что Сергей Тихановский на свободе, он сказал, что люди еще находятся, анархисты, скажем, журналисты. Я доверял эту информацию, потому что информацию нужно в тюрьме проверять, там нету СМИ. И все потом 4 месяца меня реально провоцировали, обвиняли. Где-то за месяц начали говорить про помилование. То есть у них пошла такая информация о том, что типа тебя помилуют, и каждых полчаса стояла так называемый динамик возле окна, и вы фактически слышите переговоры, которые идут по рации. И каждых полчаса вам говорят, вас помилуют, а потом отказ. То есть вас ведут на ККП, как бы отказ. Вы понимаете, что вы как бы сходите с ума. То есть вы реально, это сложно объяснить, когда вы находитесь в одиночке, сложно проанализировать информацию, сложно то есть вы ни с кем не разговариваете. Это на самом деле 7 месяцев в одиночке, это просто издевательство над вообще над людьми. И когда я оказался потом когда я понимал уже, что везут меня, на свободу, было как-то, наверное, я бы хотел высказать, наверное, слова благодарности, потому что у меня оставалось еще 4 года, за меня завели уголовное дело по 411 статье, это большая проблема для политневольных, им продлевают сроки. И в понедельник у меня должен был быть суд, и я рассчитывал, что мне дадут 2 года, потому что дело было реально сфабриковано. Мне не допускали как бы адвоката, правозащитников, хотя я знаю сейчас, что адвокат должен был приезжать, и была поддержка со стороны воли. Я делал все это легально, просил администрацию это делать, но к сожалению, доступа к адвокату никакого не было. И в понедельник, то есть при следственных действиях я порвал, протокол допроса, хотя допроса реально не было. И допрос длился 7 минут по документам. И для них это была провокация, и, соответственно, мне, возможно, было предъявлено большое обвинение. Поэтому, наверное, для меня это освобождение, это как глоток воздуха, потому что я бы, если бы меня сейчас не помиловали, наверное, пробыл бы в тюрьме 6 лет. И это очень страшно, когда вы фактически 6 лет проводите за то, что участвовали в 2020 году в мероприятии, и за то, что вы публиковали публикации за партийную деятельность. Поэтому огромное всем спасибо за то, что помогли, за то, что дали надежду. Я думаю, что мы будем сейчас заниматься партийным строительством. Мы постараемся, чтобы люди выходили, и дальше у них была тоже надежда внутри Беларуси, что это все закончится. Дякую. 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 Это был Змитер Кучук, старшиня партии «Зеленых». Микола Дедок, блогер. По-перше, я хотел бы пачаць з падзякаў. Буду дзякаваць і не стамляцца казаць зноўку і зноў. Па-першае, вялікі дзякуй, хочу сказаць, акрамя маіх родных і блізкіх, якія мяне чакалі і падтрымоўвалі мне ўвесь час. Маім таварышам па анархісцкаму руху, якія ў вельмі складаных умовах не баяліся і рабілі ўсё магчымае для таго, каб я хутчэй аказаўся на волі. Краінам еўразвязу, найперш нашым суседкам Літве, Польшы, Украіны, якія вельмі шмат таксама зрабілі для таго, каб мы тут аказались. Асабліва літоўцы добра сябе праявілі. Учора, калі нас прывезлі на КПП, ведаеце, я пасля таго, што адбывалася з намі ў СІЗА КДБ, адкуль прывезлі мяне яшчэ некаторых таварышаў,
Гэта быў такі яркі кантраст, калі мы перасеклі гэтую мяжу, і у нас у аўтобус зашоў чалавек, і першае, што ён кажа: я доктар, можа, каму патрэбная медычная дапамога. Я настолькі ад гэтага адвык, калі на працягу 5 год з нас толькі здзекваліся, я адчуў толькі здзекі, ну, пераважна здзекі, абразы, нейкія кпіны на свой адрас. І тут я пишу чалавека, які проста захацеў штосьці добрае сказаць, і пацікаўся, ці не трэба камусь медычная дапамога. Там нам раздалі ваду, гэтыя крэкеры. Ну, гэта, можа, падаецца такая дробязь, але, паверце, для нас гэта не дробязь. Вось. Вялікі дзякуй таксама Дональду Трампу за тое, што ён, нягледзячы, што ён прэзідэнт далёка не самай маленькай краіны, памятае пра палітвязняў у Беларусі, якая, ну, па геапалітычных мерках не самая папулярная краіна, тым не менш ён затурбаваўся лёсам гэтых 1300 чалавек, і гэта сапраўды радуе, што палітычныя эліты захаду насамрэч там не ўсё страчана, і не такія яны, як нам у прапагандзе кажуць, цынічныя, все кепскія, што толькі ўсё дзеля сваёй карысці робяць. Насамрэч, давайце, вось тыя, хто так кажуць, проста задумаемся, яны маглі б цалкам гэтага не рабіць. Яны маглі бы проста дамовіцца з Лукашэнкам і забіць на гэтых 1300 чалавек і вырашаць больш важныя пытанні. Тым больш, што зараз ёсць ідзе вайна ў Украіне і ўсё астатняе. Далей я хацеў бы падзякаваць дыпламатычнаму корпусу краіны развязу, праваабаронцам беларускім, журналістам, ды нават усім журналістам, якія прыйшлі зараз сюды, якія неабыякавыя. Конечно, я хацеў бы падзякаваць Святлане Ціхановскай і яе офісу. Это людзі, якія неспынна працуюць на тое, каб не толькі мы былі вольныя, а Беларусь была б вольная. Што я хацеў бы сказаць? Вось тут перада мной чалавек сказаў вельмі слушна пра ўмовы ўтрымання, але, конечно, тое, што ён расказаў, гэта нават не 1/10 таго, што сапраўды адбываецца. Я зараз кажу вам, сябры, з поўнай адказнасцю і афіцыйна. Свет проста яшчэ не уяўляе маштабаў таго, што адбываецца ў Беларусі. Тых парушэнняў правоў чалавека, тых здзекаў, гвалту усіх відаў, псіхалагічны, фізічны, сексуальны гвалт. Калі я пачну гэта ўсё пералічваць, нам 3 прэс-канферэнцый не хопіць для таго, каб все это расказаць. Я не буду зараз пра сябе асабіста казаць, што я зазнаў, бо насамрэч прыкладна ў ўсіх палітвязняў плюс-мінус адна гісторыя. Вельмі, ну, я не ведаю гэтую д'ябальскую логіку, як яны вырашаюць, каго больш ціснуць, каго менш, з каго больш здзекавацца, каго даводзіць да вар'яцтва, каго яшчэ да чагось. Асабіста я з 5 без малага год свайго зняволення я год правёў у штрафным ізалятары. Калі бы людзі з цывілізаванага света пабачылі, што такое штрафны ізалятар, яны бы падумалі, што яны апынуліся ў сярэднявеччы. Я асабіста знаходзіўся ў адзіночнай камеры, і ўвосень насупраць мяне, гэта было ў гарадзенскай турме, я прасынаўся ноччу ад таго, што дарослыя мужыкі вылі і звалі сваю маму ноччу, сярод ночы, настолькі яны пакутавалі ў гэтым штрафным ізалятары ад холада. Людзі не маглі спаць. На маіх вачах людзі з'язджалі з глузду, вар'яцелі. Не ў пераносным сэнсе, а ў прамым. Яны пачыналі чуць галасы. Проста. І ведаеце, што ніхто іх нават ні разу не ўдарыў. Нехта думаюць, што катаванні гэта калі паставілі чалавека на дыбу, пачалі расцягваць і там калёнымі кляшчамі яго мышцы выдзіраць. Насамрэч нет. Я пераканаўся, бачачы тое, што я зараз пабачыў, што чалавека можна давесці да вар'яцтва ці да смерці, проста пакінуўшы яго ў адзіночнай камеры. Проста адміністрацыя пачынае маніпуляваць ягонымі базавымі патрэбамі, і чалавек проста з'язджае з глузду ці памірае. Трэба толькі час. Я ў гэтым упэўніўся і бачу гэта сам. Таму у мяне вялікая просьба да ўсіх, хто мяне пачуе, да палітычных элітаў заходніх краінаў. Я разумею, конечно, што зараз, магчыма, на фоне вайны ва ўкраіне, тых жахаў, што там адбываецца, магчыма, мы ўжо і не такімі важнымі выглядаем, што тым не менш, калі ласка, звярніце ўвагу, калі ласка, не спыняйцеся рабіць тое, што вы робіце, таму што гэта сапраўды важна. Там знаходзяцца людзі, якія чакаюць вашай дапамогі. Ім, акрамя вас, не дапаможа больш ніхто. Таму што ў Беларусі, на жаль, такая сітуацыя, што усталяваўся тэрор. Людзі нічога не вырашаюць. Тое, як мы бачылі ў часы, не ведаю, Махатмы Гандзі, Нельсона Мандэлы, што гэта не гвалтоўны супраціў, на сённяшні дзень у тых людажэрскім рэжыме ў Беларусі гэта не працуе. Людзей проста вынішчаюць. Ніхто не ведае статыстыкі па самагубствам у нашых турмах. Ніхто не ведае статыстыкі па псіхічных разладах. Адбываюцца рэчы страшныя. Я сам, толькі на пэўным этапе зразумеў проста гэтага маштаб. Я вас упэўненую, што калі пройдуць дзесяцігоддзі і мы пабачым,
гэтыя гады, у якія мы зараз жывем у Беларусі, яны войдуць як новы 37 год. Іх будуць вывучаць у школе. Па гэтым тэхналогіям рэпрэсій, здзекаў, вынішчэння чалавека будуць пісаць доктарскія дысертацыі. І таму яшчэ раз хочу сказаць, яшчэ раз паўтаруся, калі ласка, не спыняйцеся. Там сядзяць людзі, і толькі ваш ціск, толькі ваша свядомасць, плюс мужнасць тых, хто застаўся ў Беларусі, вашая настойлівасць, яны дапамогуць ім не проста выйсці на свабоду, а проста застацца жывымі. Яшчэ раз хочу всім падзякаваць. Я веру, канешне, ў лепшае, у тое, што свабода і праўда пераможа, і я заклікаю вас таксама да гэтага верыць. Дзякуй за ўвагу. Дякую. Евгений Семенов. У меня мысли путаются, немного в голове сумбур. Мы вчера буквально с рабской галеры попали на бал. Ну, в первую очередь я хотел бы поблагодарить президента Трампа. Thank you, Mr. President. You made an impossible thing. Поблагодарить Литву, Польшу, белорусов, всех, кто здесь находится, что нас всегда поддерживали, помогали. Ну и сделали вообще всю эту ситуацию возможной. Я тоже отсидел практически 5 лет и не буду рассказывать все эти истории, потому что они примерно у всех одинаковые, просто разные места пребывания и разные люди вокруг. Хотел бы обратить внимание правозащитников, президента Трампа, организации правозащитных, на фигуру Эдуарда Бабарика. Я с ним познакомился в колонии, и ну, как бы этот момент знакомства был очень яркий. Он недолгое время пробыл, и мы недолгое время смогли общаться, но этот человек оставил очень глубокое впечатление лично в моей душе. Мы много общались с ним про книги, про психологию, про девушек, ну, про разные вещи. Ему достаточно тяжело, но он очень крепкий, очень держится. Я бы хотел обратиться, чтобы вы помогли с решением вопроса об его освобождении. В принципе, у меня все. Спасибо вам всем здесь присутствующим. Вітаю усіх, я Ірина Славнікова. Начну со слова подяки відома президенту США Дональду Трампу, ягонай адміністрації, так само кіраўніцтву країнаў Євразв'язу і відома Літве і Польші. Так само не перестану дзякаваць сваім калегам, шматлікім праваабаронцам Беларускай асацыяцыі журналістаў, таксама асацыяцыі былых палітзняволеных і сваякоў палітзняволеных. Канешне, учорашні дзень, калі я трапіла, нас урвезлі рознымі, падзякаваць за тое, што мае пакуты, мае выпрабаванні, а галоўныя пакуты маіх сваякоў і родных скончыліся. З майго 5гадового тэрміну мне засталося 8 месяцаў, але гэта у тых месцах кожны дзень гэта выпрабаванне, вялікі стрэс і гэтак далей, і таму не трэба на гэта забывацца. І калі я пабачыла учора, нас везлі там розным транспартам, і калі мы апынуліся ў адным памяшканні, і я пабачыла асобаў, якія былі учора вызвалены, дэпартаваны, выкінуты з краіны, называйце гэта як хочаце. Я подумала, нарэшце гэта зрушылася, нарэшце. І можна спадзявацца, што гэта не скончыцца. Пачуўшы гэтыя расповеды з мужчынскіх калоніяў, я як прадстаўнік жаночай калоніі ІК-4, вядома, што гэта не санаторый, гэта выпраўленчая установа. Там цяжка. Так, гэта штодня вялікі маральны, псіхалагічны, фізічны стрэс. Але не гледзячы на ўсё, давайте не забывацца, што прыкладаць максімум намаганняў, высілкаў, рабіць усё, што толькі магчыма, і памятаць, што на ІК-4 засталіся нашы разумныя, прыгожыя, файныя жанчыны, неверагодныя, сярод якіх Марыя Калеснікава. Яна такая же прыгожая, з усмешкаю, з чырвонымі вуснамі. Давайте памятаць пра гэта і рабіць усё магчымае, каб яна выйшла хутчэй на волю. Дзякуй. Это была Ирина Славникова. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу сразу подяковать этой шматликой журналистской браты, якая знайшла час, чтобы прийти и почуть, что тут говорить, и
магчыма нейкія навіны пазнаць, што раней не ведалі. Што датычыцца мяне, то маё прозвішча Федыніч Геннадзь. Я раней узначальваў Беларускі прафсаюз работнікаў электроннай прамысловасці. Што хочу сказаць, я не буду так гаварыць нешта там пра ШИЗО. Усё гэта было звар'яцела на палітзняволеных. Як іх называюць? БЧБшнікі. Звычайна так больш всяго клічуць. Але ж калі ідзе такая напрамак, што трэба сказаць, хто не ведае гэта за іх, менавіта за іх людзі, якія зараз сядзяць, якіх штрафавалі, яны туды людзей вадзілі, якія не зналі, куды ісці. Вось у чым справа. І такое адбывалася, безумоўна. І тое, што садзілі ў гэты штрафныя ізалятары ўсіх падрад і давалі потым такіх адно на парушэнне другое, і ты становішся тым чалавекам, які ў гэтай магазине месным можаш атаварыцца толькі на 42 рублі ці 84 на весь месяц. Это вельмі багата. Это здзек такі. Так вось, гаворачы пра гэта, я хочу сказаць, што ўлада безумоўна будзе чуць, што ніводная ўлада, і беларуская ў тым ліку, не будзе мець ніякіх перспектыў, якая не будзе мець радам канструктыўную апазіцыю. Яна павінна быць. Падабаецца гэта ўладзе, не падабаецца, але гэты канструктыў павінен гучаць на ўсю краіну і павінен слухаць, раней ці пазней прыйсці да тых прапаноў, якія гаворыць меншасць. А што датычыцца судоў, то я не буду много гаварыць пра іх у двух косці прафесіяналізм. Безумоўна, у Беларусі пара увесці суд прысяжных і запрасіць у яго, між тым, як краіна, мабыць, першая пасля Расіі, запрасіць і замежных спецыялістаў, каб павучыліся ў іх. Ці ёсць доказы гэтых судоў? І адбудзецца тое, што шмат усіх пытанняў адпадуць, таму што доказаў ніякіх няма. А ёсць толькі пажаданне тэлефоннага права. Вось такая чынам. Што датычыцца мяне, то скажу шчыра вам, што як сябе яшчэ паставіш, так і будзе. Праз паўгады я гэта не ведаў, мне гэта было нека па барабану. Меня звалі Фёдорович. І тыя, хто сядзеў по 15-20 год, я говорю, щоб за паўгады называць па бацьку, гэта выдатна, таму што па-іншаму ніхто не клікаў. Мне яшчэ так было. Але ж калі запрасіў да сябе, толькі зараз не хвалюйцеся, запрасіў да сябе начальнік аператыўнай такой групы. Ну, майор такі, ну, чаму ён запрасіў? Я прыйшоў, говорю, а чаму я вам патрэбен? А вот я хочу познакомиться с тобой. Ну, давайте знакомиться, познакомимся. А скажи, коли ласка, а чим ты будешь заниматься тут? Я говорю, коли доручите, могу створить профсоюзную организацию. Не-не-не, ты что, вот ни в коем случае. Ну, я ж пошутковал, я не буду ничего створать. А лишь не в этом сенсе. Я скажу больше за того. Сказать, что там тяжко, не. Сказать, что отсотка 80 людей, які зрез, так тяжко глядеть на их. Просто слов простых няма. І, безумоўна, самому становіцца вельмі цяжка на душы, і як з гэтага выйсця выходзіць. Скажу шчыра, я ніколі не пісаў верш. І калі першы верш напісаў і паслаў жонцы, она мне сказала, а чего ты это раньше не делал? Я говорю, не было справы. І калісьці Алесь Бяляцкі мне пасля сваёй першай адсідкі говорит, Геннадзь, табе трэба пасадзіць у турму, даць такі аловак, каб ты напісаў кнігу, а я її выдрукую. Я на Владарцы сустрэліся з імі, ўшо накаркаў в этом плане. Але ж усе перапісы, усе фотаздымкі, усе вершы КДБ забрала. Калі забрала, каб нешта вывучыць, дзякуй, хай вывучаюць. Безумоўна, но так рабіць, асабліва рабіць так з пашпартамі, калі нас спецыяльна вывезлі за дзень, як усіх, і мы там 13 чалавек апынуліся ў адной камеры, і потым з раніцы грае гімн, а чого вы не стаіце? Мы слов не ведаем,
И такая злость, что людей нават зранку не покормили. Специально налили вот столькі гарбаты и лыжку некой каши. Но никто не стал есть, безумовно. Это не вельмі так. Але ж вось гэта непрыемнасць, якая там існуе да палізняволеных, яна, скажу, вельмі такую думку дае, што людзі накіраваны ў гэты працэс, щоб зрабіць як мага горшай гэтым людзям. Нічога, вытрымаем. А скажу шчыра, калі вы не супраць, то я магу гэтыя радкі прачытаць вам. Они на русском языке, я на белорусском писал вельмі мало. Когда в душе становится так больно, что сердце рвется от тоски, я вспоминаю маленького Деньку, чтоб не свихнуться от тоски. Он с женой тогда лежал в больнице. Я приезжал их навещать, чтоб сыну было веселее. Он младший, это можно все сказать. Он маленький, такой красивый, что впору его девочкой называть. А ласковый, послушный, милый, что в лучшем свете хочется признать. Меня увидев, бежал навстречу, ручки врозь, а в глазках столько радости и счастья, что сердце от любви сжималось всерьез. С разбегу, прыгнув мне на руки и шею крепко обхватив, кричал: «Мой папочка приехал!» А мне ответить не хватало сил. Когда в уме картинку это вижу, мне на душе становится всерьез и радостно, немножко больно, и трудно воздержаться не от слез. Спасибо. Сябры, при конце хочу сказать, что я, безумовно, дякую великий выношу Злученим Штатам Америки Дональду Трампу, особисто тым людям розных арганізацый, якія данеслі гэтую думку да прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, які гэта агучыў. Безумоўна, усім краінам Евразвяза, у першую чаргу нашим суседзям Літве, Польшчы, безумоўна, bardzo dziękuję, а літоўцам ачо. Скажу, што таксама дзякую нашим грамадскім арганізацыям. Яны рабілі, робяць і упэўнены будуць рабіць гэтую справу. Пакуль апошні зняволены не выйдзе і ніхто больш не сядзе. Дзякуй. Так, гэта быў Геннадзь Федыніч. Так. Паважаныя сябры, мяне клічуць Александр Ярашук, я старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Канешне, я выказваю, не магу не выказаць падзяку і Злучаным Штатам Амерыкі, і асабіста прэзідэнту Трампу, і Еўрапейскаму звязу, і нашай суседцы, з якой у нас такая славная гісторыя Літве і Польшчы таксама. Але перадусім я хочу нізка пакланіцца і падзякаваць беларускаму народу, таму што ён даў нам сілы выстаяць у тых нечалавечых умовах, в якіх мы знаходзіліся. Мы ведаем сёння, які страх пануе у беларускім грамадстве. Але калі мець на ўвазе тыя умовы, тое становішча, якое склалася у закрытай гэтай сферы, што датычыць сферы адбывання пакаранняў, то тут трэба памножыць на 10. І вось тое, што давала сілы нам выстаяць, гэта, канешне, мы цудоўна сябе усведамлялі, што мы працягваем
славную гісторыю, многавековую гісторыю беларускага народу. Сёння спяваў вольны хор «Магутны Божа». І даруйце мне слёзы навярнуліся на вочы, таму што немагчыма не чуць гэтую генетычную сувязь з маімі продкамі, я якіх справу працягваю. Я хочу падзякаваць таксама сваю сям'ю. Вось 4 гады я не бачыў свайго малодшага сына, мяне іх, дарэчы, 3. І уявіце сабе, стаіць у сукенцы з партрэтам бацькі. Ну што яшчэ чалавеку трэба для шчасця? Твая місія будзе выканана тады, калі ты з'яўляешся асабістым прыкладам для сваіх уласных дзяцей. І калі гэта прысутнічае, я дакладна вам кажу, усе гэтыя катаванні, дарэчы, якія я на Шкловскай зоне меў, а гэта сёння фабрыка катаванняў, якую асабіста ўзначальвае спадар Карніенка, гаспадар, які, напэўна, вельмі імкнецца быць генералам, ён пакуль палкоўнікам, хутчэй за ўсё яго ацэняць па заслугам. Вось. І калі мяне проста адстрэльвалі на кожным кроку, калі я яшчэ не адбыў каранціна, ужо трапіў у ШИЗО, а самае жорсткае жудаснае ШИЗО ў Беларусі гэта ў Шклове. І калі першую ноч я думаў, што я яе і не перажыву, але я перажыў у свае 73, а зараз ужо 72 года. Зараз мне 74 гады. Калі я перажыў, то я ўжо ведаў, што больш ніхто і ніяк ніколі не зможа надо мной взять верх. І в той жа дзень, калі ўжо развіднела, калі я не мог спаць, таму што насамрэч тут казалі пра тое, праз кожныя 15 хвілін ты вымушаны падымацца і прысядаць і аджымацца ад падлогі, таму што інакш ад холаду замерзнеш. Я выйшаў і сам себе сказаў, пайшлі вы далёка-далёка, і пачаў спяваць, сябры. Я, канешне, назіраў, якая будзе рэакцыя. Ніякай рэакцыі абсалютна была. Поўная цішыня. І я зразумеў, што яны насамрэч баяцца. Яны баяцца таму, што калі мы ехалі учора з гэтымі КДБшнікамі, калі мы былі на сваіх зонах, у сваіх турмах, я з 4 год, толькі паўгода пабыў на зоне, а ўвесь астатні час у турме, гэта незвычайна суровае выпрабаванне. Калі я бачыў там увесь час і ў зоне, і ў турме, і учора толькі маскі, ні аднаго твара. Хто гаспадар у краіне? Давайте спытаем сабе. Яны гаспадары? А чаго ж яны баяцца? Таму што яны ведаюць, што яны сёння насамрэч апантаныя страхам. Яны ведаюць, што рана ці позна за ўсё прыйдзецца адказваць. І ў тым ліку за тыя пашпарты, якія яны скрадзены, напэўна, Лукашенко іх узнагародзіць за такую бліскучую аперацыю над намі, што яны ашукалі не толькі нас, але і Трампа, і Злучаныя Штаты, і Еўрапейскі звяз. Ну, дзякуем, хай надалей працягваюць. Мы зараз тут, мы пазбаўлены грамадства, мы не можам вярнуцца на Беларусь.
Але я хочу вас запэўніваць, мы туды прыйдзем, туды, таму што мы сапраўдныя гаспадары нашай краіны, нашай любай Беларусі, і дзеля яе не пашкадуем нічога і свайго ўласнага жыцця. Дзякуй вам. Так, гэта быў Александр Ярашук. Вось сюды, Ларисе. Так. Меня зовут Лариса Широкова. Я у свой час супрацоўнічала з телеканалом Белсат і з праваабарончым працавала. Рабіла матэрыялы для сайта «Гомельская вясна», для праваабарончага сайта. Вось. І адразу хочу пачаць з падзякі. Вельмі дзякую, так як я супрацоўнічала з польскім СМІ, якое працавала на Беларусь вельмі шмат гадоў, амаль з заснавання, дык я вельмі хочу падзякаваць польскаму ўраду, польскім грамадскім арганізацыям, польскім грамадзянам, якія дапамагалі нам. І, конечно, Літве, якая сталася домам для многіх людзей, для многіх беларусаў, і гэта дорага каштуе. Ну і, конечно, амерыканцам. Вось, цяпер я буду галасаваць толькі за рэспубліканцаў. І каб я ведала, што калі у нас там былі абмеркаванні амерыканскіх выбараў, но я нават сабе ўявіць не магла, што нейкім чынам амерыканскія выбары, так сказаць, адаб'юцца на мяне. На мне і на лёсе іншых дзяўчат. Ну, каб я ведала, я, можа быць, больш цікавілася. Ну і навогул мне вельмі не падабалася раней Дональд Трамп. Ну, цяпер все змянілася. Цяпер просто гэта мой прэзідэнт. Что я хочу сказать? Яшчэ хочу, конечно же, падзякаваць нашим дорогим беларусам, неверагодным беларусам, калі мне ў кармушку, уже ж калі я села, то лісты не доходили толькі ад сваякоў, да і ад сваякоў не ўвесь час доходили. Вось, і калі я села, і просто табе давалі квітанцыю про перавод, як бы інфармацыя, што табе перавялі грошы, і там было прозвішча какого-то знаёмага табе чалавека, і там, ягоны адрес, і ты просто, о боги, это як вот павітацца з імі, так паразмаўляць. То есть это было прям, так, милота такая была. Ну, альбо людзі перадавалі табе перадачкі, вось, і там, яны былі розныя абсалютна прадукты, якісьці шкарпэтачкі, чамусьці людзі думалі, што мы ў Сібіры сядзім. Вось, і таму што былі такія вельмі тоўстыя шкарпэткі, я нават не ведаю, куды іх можна было бы прануць. Бо я сидзела ўзімку ў камеры, дзе мы хадзілі у майке. Вось. І, все роўна, гэта было вот это вот, я ніколі не забуду, там такая была перадачка маленечка, і там былі некалькі яблачак, такія, некалькі памідоркаў было, ну, было так, мілота такая, бачна, што гародная пенсіянерка вырашыла все ж таки падтрымаць, вырашыла даслаць гэта ўсё, просто слёзы наварачваліся на вочы. Што я хочу сказаць? Я неверагодна спачуваю всем нашим хлопцам, якія сядзелі у этих вот неверагодных, страшэнных мужчынскіх калоніях. Но, на жаль, на жаль, божачкі, на шчасце, я не зведала такіх пакутаў, і наколькі я размаўляла з дзяўчатамі, там, в принципе, такога здзека над жанчынамі не было. Прынамсі, са мною абыходзіліся карэктна. У СІЗА я там хуліганіла крышачку, это былі такія дробныя парушэнні, но, в принципе, у іх была падстава, каб мяне спакойна, ўжо было 5 парушэнняў, я уже рыхтавалася ісці ў карцер. Адзін я толькі прасіла аперативника, дзеля Бога, бо я ведаю, што на тебе начэпліваюць эту чорную робу, дзе написано там, что там написано, карцер, ШИЗА. І я прасіла, у меня уже суды пачаліся, чтобы я такой чучелом уже не ходила на эти суды. Дзеля Бога, давайте вы меня посудите там пасля, калі вы уже хочете меня садить. Но там, не гледзячы на шматлікія парушэнні, мяне не садили. Стаўленне было корректно. І на калоніі таксама сказаць, што з мяне там здзекались. Вот мы калі знаёміліся у каранціне я была, і да мяне прыйшоў, мяне выклікаў, выбачайце, мяне выклікаў да сябе начальнік калоніі, і што-то он так со мной нехорошо паразмаўляў, прям нехорошо, типу, з вами будзе тое, што з вас чакае лёс Бахвалавай, там все будзе. І я подумала, пахаладзела, думала, зараз будзе нейкая, меня будзе прэсаваць. Але не, мяне не прэсавалі, і
у іх такія жартачкі, я потом зразумела, что это жартачкі. Прыходзіш на камісію, меня 3 разы пазбаўлялі, і я была 3 разы на адміністрацыйнай камісіі, і это было пазбаўленне спатканняў. Чамусьці яны прычапіліся да гэтых спатканняў, і толькі меня так каралі. І таксама у іх такія жартачкі былі. А вы былі ў ШИЗА? Нет, не былі. Ага, ну так это недапрацовачка, трэба пасадзіць. І таксама я халадзела і думала, што ўжо на наступны дзень меня там падставіць, і я пайду ў ШИЗА. Ну, нічога гэтага не здарылася. Вось у гэтым плане было. Што дапамагала выжыць? Многія з нас прачыталі у турме Франкла «Скажы жыццю», так? І вось, ну, больше мне дапамагала вось эта логатэрапія, як ён яе фармаваў, то бок пошук сэнсаў. І я іх, конечно, знаходзіла там, гэтыя самыя сэнсы, чаму я сижу, чаму, што гэта мне дае, што гэта не змарнаваныя часы, бо увогуле усведамленне, што ты там просто марнееш, чыжэеш, і цябе гэта все як бы нічога не дае, і ты твае гады праходзяць там. Гэта, конечно, невыноснае, поэтому я максимально там спрабавала вучала псіхалогію. Мне у гэтым далі Дэвіда Майерса, яшчэ ў СІЗА я атрымала, мне дал мясцовы псіхолог Дэвіда Майерса «Сацыяльная псіхалогія», я яе заканспектавала там, збольшага вывучыла, і калі я трапіла ў калонію, я ўжо там эмпірычны матэрыял, это все супадала з тым, што там было напісана, вось, все правила працавалі, это все прям чистая правда была. Я вывучала псіхалогію, я вывучала мовы, іспанскую, італьянскую, французскую, вось, но гэта все было непросто, это все было, трэба было нейкую хітрасцю браць. Ну, напрыклад, я замовіла ў кніжным клубе самаўчыцель па гішпанскай мове. І, на жаль, у гэты час выйшла некае распараджэнне, што мовы забараняецца вучыць, выйдзеце, будзеце маніпуляваць людзьмі, там і так далей. Не мова, это яны так абгрунтоўвалі гэта псіхалогію на нас, пазбавілі магчымасці, там такая паліцыя была неблагая у калоніі псіхалагічных гэтых кніжак, і яны нас пазбавілі магчымасці, сказалі, што 10-й катэгорыю мы даваць не будзем, ну, каб не маніпулявалі людзьмі. Ну, халера з вамі. Карацей, і мне не аддалі з кніжнага клуба, я ўжо купіла гэту кніжку, я ее потом падарыла калоніі, наце, карыстайцеся. І яны мне ее просто не аддалі, але некія беленькія дзевачкі таксама замаўлялі, і ў іх былі этой кніжкі, я тут же изъяла эту кніжку, пачала займацца, то есть пачала займацца гішпанскай мовай, потым меня перавялі ў іншы атряд з гішпанскай, я ўжо скончыла, я пачала займацца італьянскай мовай, потому что там была жанчына, якая жыла ў Італіі, я тут же прычапілася да яе і прасіла ўвесь час, умолівала, каб яна там нейкія італьянскія мне словы, выказы там давала, я вывучала. Вось. Калі яе вызвалілі, я праглядзела всю гігіену всех девок, все, что можно было, там все крема, все души, все, что там было по-итальянскому, я так само выучила и выписала. Вось. Ну, а с французской мовой я просто взяла «Войну и мир» Толстого, а Мария Колесникова параила мне, я один раз только з ёй размаўляла менавіта про гэта. И она мне параила, возьми яшчэ в библиотеце, ну, это было за день до вызволения, возьми яшчэ Пушкина «Листы до жонки», и так само по-французски с подсрочным перекладом, я есть в библиотеце, так что так само можешь вывучать. Марина Золотова мне потлумачила правила читания, гэтые французские, ну, я еще вывучала французский. Нас не пускали у спортовую залу, один месяц мне дозволили заниматься у спортзале, и, ну, я сейчас остатний час я просто у локалцы займалась, это как придурок, там такой закуток был, все там полили, девчаты там паление 90%, вось, и все полили, а я там займалась. Ну, альбо, например, это все до пошука сенсов, и что допомагало выжить, и что робило все это, ну, все это можно было перенести. Я, например, ну, ты стоишь на выводе, ты 20-30 хвилин робить нема чего, ты стоишь там, например, притыкування для вачей робишь, так, по Нарбекову. Тоже сенс, так, там приседаешь. Ну, в одном отряде я приседала, в другим там было не принято. Приседаю, например, ну, пошук сенсов. Ну, и так во всім. Так само я научила там народ гулять у шахматы, и все користалися моими шахматами, нардами и шашками, потому что у отряде чомусь не было этого, и это вельми дивно. Вот, что еще? Некоторых я учила читать, ну, бо там у некоторых были проблемы с читанием. Я организовала поэтичную вечерину, но, правда, здесь я была вельми здзіўлена, бо я вельми спадзявалася на падтрымку палітычных, але, ну, сярод некаторых палітычных есть такое фанабэрыстае стаўленне, што мы
культурные, адукованные, классные люди, а это все, ну, не шушера, ну, что-то такое на кшталт. И было такое, у некоторых было такое гребливое оставлено, типа, мы не будем там метать бисер перед свиньями и читать эти верши. Но все равно я протиснула эту политичную вечерину перед нашими девчатами и читала своего любимого поэта Анатолия Сыса, «Гарать камяні у моїм вогнище, расцвеленное огнем, не был вовчаняты у логвище сонячным промянем, у твар мне шугая полымя, а я все одно беру каменні руками голыми, и гэтким, як сам дару, беруть и до сердца тулять». Ну, я все это, ну, карацей, файная атрымалася вечарына, притягнула всех, кого только можно, всех, кто погодился, до всех чаплялася, бо для их это некая такая новая дзейнасць, некая такая была, еще никто не организовывал, там, со зняволеных ты поэтычная вечарына. И, ну, мне просто цікава было, я как, ну, для меня как некий такой человек, який схильный до науковной дзейнасці, я увесь час назирала за людьми, ну, и так как я хотела стать психологом, ну, пачала атрымліваць другую вышэйшую адукацыю псіхалагічную, але мяне арыштавалі. І я ўвесь час называла себе недапсіхолог. І это для меня яшчэ чарговы сэнс был, што я прям назірала, вось прям назірала з пагружэннем. У меня так атрымалось такі псіхалагічны эксперимент з пагружэннем. Я все это назірала. І мне цікава было, як прычыны дзевіянтных паводзінаў, як людзі, вот, што агульнага у всех этих злачынцаў, чаму людзі становяцца злачынцамі. То бок я вельмі шмат з людзьмі размаўляла. І не правда, там, калі я сидела яшчэ ў ШИЗа, прабачце, мне казалі, што там ніхто не делится нічым, што там все пра свае крымінальныя справы не распавядаюць. Неправда, хлусня распавядаюць. І толькі пацікаўся там людзьмі, толькі пацікаўся чым-небудзь, как тебе уже тут спаведваюцца, все распавядаюць. І, конечно, мне цікава было просто назіраць за гэтую людзьмі, назіраць за этой чалавечай прыродай, назіраць за камунікацыі, ну, карацей, вельмі шмат, 15-9, 15-19, правда? Я увесь час. Вось, это пра пошукі сэнсаў. І што яшчэ? Што яшчэ я тут нейкі канспект накідала. Я разумею, што я ўжо надакучала, но, можа быць, яшчэ некалькі словаў, літаральна некалькі словаў. Мне вельмі дапамагалі спевы, я спявала ўвесь час, ва ўсіх месцах, я спявала ў лакалцах, падбухторывала, но адна-то я мала спявала. Ну, камеры мы наогул штодня спявалі, просто пелі. Потым мы спявалі, і, ну, просто меня гэта выратоўвала, я такая чулівы чалавек такі да музыкі, і поэтому вот гэта мяне яшчэ выратоўвала. Вось. Дарэчы, самая папулярная фраза музыкальная, якую спявалі все зняволеныя з адной песні, я не ведаю, ці ведаеце вы, там такая была фраза «Сколько нам осталось в этом грёбаном аду?» И заўжды все зняволеныя эту фразу спявалі з этой песні. Вось. Ну, што мне цяжка дараваць этому рэжыму, конечно, это тое, што два гады я і так пражыла ў гэтым пекле, 21, 20, 21, 22 год, калі я была пад пастаяннай пагрозаю, што меня арыштуюць. І это было так сабе жыццё, потому что ты увесь час боялася арышту, ну, стрессоустойливость там, и миссия такая, и вот необходимость оставаться там, где ты есть, меня, и просто нежадание съезжать из этой краины, но просто я думала, что вот окей, я застанусь, окей, подавитесь, я отсижу, но потом я зараблю себе право жить в своей краине. Но опынулось, что это иллюзия, и не глядячи на то, что я отсидела, и мне засталось только 4 месяца, все равно мне не дали возможности застаться в своей краине. Вось. І, конечно, мне не даравальна рэжыму, што яны мучалі майго сына, які так пакутаваў, не дай бажа, знаходзячыся побач са мной, потому што меня і затрымлівалі на ягоных вачах, і, ну, шмат чаго адбывалася са мной на ягоных вачах, і эти ператрусы, эти маски-шоу пастаянна таксама адбываліся, калі ў 7 гадзін раніцы этот грукат у дзверы, у шыбы, і у кожным акне стаіць па мапаўцу, і это все на ягоных вачах. Ну, што правда, ён правел себе эгоизм, бегал за мной, кричал: «Мама, мое не забяруць, маёмасць, мой телефон и мой компьютер». Ну, не даравальна то, што яны ўвесь час яго мучалі, і нават калі мяне пасадзілі, яны хадзілі, яны заходзілі ў хату, яны все роўна правяралі ягоны камп'ютар, яны яго дапрошвалі без адваката, яны шмат разоў цягалі яго на допыты, яны зрабілі яго сведкай абвінавачвання. Я не ведаю, што мой сын мог пра мяне сказаць такое. То бок,
ну яны просто тэрарызировали, травмировали чалавека, бо аднойчы на адным допаце ён нават не мог узгадаць уже ад стрэсу, ад траўмы, ён не мог узгадаць, як яго дзеда завуць. Ён ледзьве не плакаў там, і вот, ну, просто такая траўма для яго была. Вось. Ну гэта цяжка дараваць, таму што, ну, адна справа я, магчыма, гледзячы рэжыма, я заслугоўваю такое стаўленне, бо я столькі гадоў працавала на незалежныя СМІ, но просто чаго вы прычапіліся да нашых дзяцей, да ну, чалавека, да сіраты фактычна. Вось. Ну, все, я больше не буду займаць ваш час. Вялікі вам дзякуй. І запрашайце. Яшчэ учора у меня были иллюзии, что я хочу вернуться и не хочу давать интервью, поэтому, но меня уже пераканалі, что, напэўна, гэта небяспечна і трэба пачакаць лепшых часоў, каб вярнуцца на Беларусь. І калі хто-то хоча са мной яшчэ паразмаўляць з журналістаў, я адкрыта, калі ласка, звязвайцеся. Дзякуй, гэта была Ларыса Шчыракова. Я вельмі коротка. Александр Манцевич у мінулым жыцці выдавец тыднёвік арыгінальная газета ў Маладзечні. Сёння я тут пачуў, што я былы палітвязень. Мне здаецца, што мы шмат хто з нас, ва ўсякім разе, застаецца сёння палітвязнем, таму што мы не можам вярнуцца ў Беларусь, не можам вярнуцца ў свае сем'і. Я не планаваў сюды выязджаць, даведаўся пра тое, што мяне вязуць у Літву ўжо калі мы былі літаральна на фінішнай, кажуць прамой, што ля каменнага логу я зразумеў адназначна. Калі мы павярнулі ад Ашмянаў налева, зразумеў, што мэта Літва. То як бы і магчыма, нават калі мы, я веру ў тое, што мы з'яднаемся з сем'ямі, мы ўсё адно на ўсё жыццё застаемся палітвязнямі, і гэта з нашай біяграфіі не выкрэсліш. Я хочу звярнуць увагу на аднаго канкрэтнага вязня, які сёння застаецца там. Вячеслав Арэшка, 1955 года нараджэння, прафсаюзны дзеяч, сядзіць па справе з Геннадзем Фядынічым, по-моему, так, адна і тая ж справа. Калі я прыехаў у выпраўленчую калонію нумар 22, Івацевіцкі раён, станцыя Даманова, мы з Вячеславам я быў паселены на суседнюю так званую шконку з ім. Ён яшчэ чытаў. Сёння ён нічога не бачыць. Пытаецца, калі вядзеш яго пад руку ў сталоўку, ён пытаецца, сёння ёсць сонца на небе ці сонца няма. Вы разумееце, што днём яго нехта падвядзе, дапаможа прайсці. Ноччу ён устае па сваіх патрэбах і шыбуе доўгім калідорам, спатыкаецца, падае, з яго цячэ кроў, і так адбываецца неаднаразова. Сітуацыя становіцца горш. Ён піша пісьмы жонкі пад трафаретку, якую яна яму прыслала. Лісты ад яе чытаюць яму іншыя зняволеныя. Вот гэта адзін такі лёс, на які я прашу увагу, прашу усіх, хто нам у стане дапамагчы, каб дапамог. І разумею тое, што Вячеслав Арэшка, ён не адзіны такі. Такія ёсць людзі, якія страцілі і страчваюць сёння там здароўе. Дзякую усім, хто прычыніўся да нашых лёсаў, хто дапамог вырвацца адтуль. Спадзяюся на лепшае будучыню. Дзякую вам. У нас в неволе есть... Представьтесь, коли ласка. Крылов Андрей Максимович, Беларусь. У нас, значит, есть политзаключенные, которые как-то одной отдельной веткой проходят, и о них не упоминают. Так ксензы. Ну, там много ксензов сидит. Нужно в Ватикан обращаться. Как-то католическая церковь сравнена с польской церковью, и поэтому
нагрузка на ксензов сильно ложится. Там есть Генрих Акалович, Шумилина ксензы, все политичные, и сильно их, гнобят. Пожалуйста, обратите внимание на это. Дякую всем. Дзякуй вялікі. Калі ўжо няма больш жадаючых казаць, можа будуць нейкія пытанні, можа адзін ёсць яшчэ? Представлюсь. Бондарук Виталий Сергеевич незаконно осужден, также помещен в эти лагеря. Мы забыли об одном. Мы забыли, я как христианин, я думаю, здесь тоже есть христиане, забыли поблагодарить Бога в первую очередь и дать Ему славу. Ну, а также хотел бы очень сильно поблагодарить президента великой страны, благословенной страны, Трампа, Дональда, то, что помог и Евросоюзу, и нашим близким, это полякам, нашим литовцам. Спасибо, что помогли. Эмоции просто берут вверх. Я даже расплачусь, может, это уже было неоднократно. Но когда слышишь родное и видишь, когда нас везли, сразу первое, что было на границе там или где-нибудь еще, когда поддерживают тебя, слезы набегают на глаза. Привет называется из ада, когда вас выводят, и ты видишь это все. Как будто Бог обнимает вашими руками. Это очень прекрасно. Тяжело говорить сейчас. Я просто говорю, не могу. Я много не умею говорить. Я простой человек, да, блогер, начинающий там. Неважно, я тоже сделал кое-что в этой жизни. Я не стал молчать, как и многие другие, когда у нас украли президента. Мы встали, мы подняли этот флаг этих политических и стали ими. Так что спасибо всем людям, кто не отнесся так по-человечески. Спасибо. Я не умею, я сейчас на эмоциях. Простите. Дзякуй вялікі. І некалькі пытанняў. Не ведаю, ці паспеем мы ўсе. Таму караценечка. І да каго пытаецеся адразу? Хтосьці тут? Дар'я. Не працуе? Падкажыце, калі ласка, некаторыя вызваленыя палітвязні казалі пра тое, што іх схілялі да так званага супрацоўніцтва аператыўнікі. Па сутнасці это не было добраахвотна, людзей прымушалі падпісаць нейкія паперы, што яны будуць кагосьці здаваць, нават выязджаючы за мяжу. Ці ціснулі на вас кагосьці з вас, ці аказваўся такі ціск? Падкажыце, калі ласка. Также Бондарук Виталий Сергеевич. Хочется сказать, все как мы там на зонах говорили. Осужденный Бондарук Виталий Сергеевич, 1975 года рождения, осужден по статье 131 сроком на 5 лет, 306, 308, 309, 370, у меня 5 статей. И так вот осужден такого-то, такого-то, там все это понятно. Хочется также говорить, потому что привычки остаются, потому что 5 лет прожить в этом аду, и не как-то привычка еще остается. Так вот, это всегда было, это ихняя работа, наверное, она... очень, наверное, хороша. Они сделали все, чтобы мы там в колониях между собой даже ругались. Так называемые желтобирочные. Нас называли желтобирочные. Политический 10-й профучет. У меня еще и 7-й. Бейчеры там, да. Они все сделали так именно. Есть мы разные люди. Кто-то может держать пытки холодом. Там пытка это холодом. Забрасывают эти... Я был на ИК-17. То, что люди говорят, это все правда. Я провел 8 месяцев в одиночной камере, в холодной очень камере. Так что Корниенко этот вот, он должен будет понести наказание когда-нибудь, но это должно случиться. Так и многие другие. Администрация это очень ужасно. Вот. Вопрос, отвечая на вопрос, просто ушел. Да, именно так и происходит. Людей пытаются, вот тех, кто слабых, именно подкупить этим. Ты или работаешь с нами, стучишь на своих друзей, своих этих, или нет. Это так работает. И вот поэтому там много у нас было уже не солидарности, все это пропадает. Не знаю, ответил я на вопрос, не ответил, наверное, что-то я ушел от темы.
Мне нет, мне не давали, так же, как и тот же статус, конечно же, ты отказываешься от этого всего, ну и помещают тебя в холодную камеру и пугают других. Не будешь делать так, будешь сидеть как Бондарук там в ШИЗО, и там и сдохнешь, если что. Алло, Лариса. Мне прапанавалі, ну это было, знову таки я скажу, что это было даволі корректно. Это вот литерально позавчора, после того, как я написала помиловку, то мне сказали, ну, может, вы будете супрацоўнічаць с оперотделом. Я говорю, нет, дайте мне уже помереть в статусе пристойного человека. Там, неяк так, я весь час спробовала жартовать з імі. І яшчэ до мяне прыязджаў супрацоўнік КДБ, и он меня опытывал я проходила там, ну не сведкой, просто он меня опытывал по некой справе и запытывался. Он сказал, что я вас не ведаю, но мои гомельские коллеги вас ведают, и они просили запытаться, ці не хочете вы что-нибудь им расповести, а за это они там вам допомогут. Ну, я сказала, что могу расповести, что все прекрасные люди, и ну, толькі гэта, толькі добрае пра людзей магу сказаць. Вось, то бок некалькі прапановаў паступала, но я казала, што нет, і ніякай помсты не было ў адказ. Крылов Андрей Максимович, ну, по ксензам, вопрос по ксензам. КГБ очень часто приезжает разными путями, в кавычках скажу, уговаривает, чтобы они пошли на сделку. Вот. Каталович, так ему 1 миллион евро за то, что какие-то самолеты куда-то направил российские и плюс белорусские, и это энергия, и так это, значит, подрыв государства. Ему дали 1 миллион, и взамен этого миллиона единственная его просьба: сделай вот такую вот бумагу, подпиши, и все. И там же еще один ксенз. И вот если вы нечаянно встречаетесь в информации, ах, вон поляк секретную информацию где-то там стащил где-то, украл, у него там в портфеле было, где-то он там военный полигон изучает, где будут военные стрельбы. Не верьте этому. Этот ксенз ничего этого не делал. Просто у него, может, слабый характер. Он подписал бумаги, и это все сплошная подстава. Пожалуйста, вот ксензов пытайте, пробуйте пытаться вызволить. Так, зараз некалькі пытанняў адразу. Татьяна, Олесь. Татьяна Коровикова, у меня вопрос к Светлане. Вчера сообщалось, что часть людей, у них забрали паспорта при депортации. Может ли офис уже озвучить, сколько из 38 человек без документов? Есть ли какие-то планы, как решать эту проблему? И учитывая, что, возможно, не все захотят оставаться в Литве, а переходить, например, в Польшу или в другую страну, есть ли уже у офиса какие-то договоренности с другими странами, учитывая как бы Дублинскую конвенцию, чтобы, и учитывая, что принудительно ввезли в Литву, чтобы другие страны разрешили им на своей территории? Конечно, когда мы готовились к приему... Да, мы когда готовились к приему этой группы политзаключенных, мы, конечно, понимали, что не все захотят остаться в Литве, у кого-то есть родные и в Польше, может быть, Чехии, в других странах, и мы, конечно, такие возможности предусматривали. Сейчас нам нужно немножко времени, чтобы собрать данные, документация, какая есть на руках у людей. Нужно сделать, во-первых, документы временно здесь, в Литве, обязательно, чтобы их легализовать, и дальше мы будем работать, и правозащитные центры, прежде всего Freedom House, по их дальнейшим планам. Все это выведено уже в систему, люди не будут оставлены один на один с собой, и, конечно, каждый получит и помощь, и легализацию изначальную. И я думаю, что если будут возникать какие-то проблемы там, Дублина, да, мы все о них знаем, то так как ситуация нестандартная, то, возможно, будут применяться какие-то нестандартные подходы. Мы в коммуникации с Литвой и с Польшей, то есть вопросы решаются по мере необходимости. На данный момент мы знаем о 10, но опросы продолжаются. Олесь, коли ласка.
Добрый день, Олесь Плецкий, Белорусская служба Радио Свобода. Так само про пашпарты хотел спытаць, у колькіх з вас іх зараз няма, як гэта адбывалася ўвогуле, як у вас забіралі пашпарты? Магчыма, папрашу пачаць Міколу Дзядка, бо чуў, што там вельмі эмацыйная гісторыя. Ну, у всіх адбывалася, я, можливо, скажу за всіх, абсолютно аднолькава. Тобі ніхто у турме не дає пашпарт, ён за тобой просто ездзіць у асабістай справе. І калі нас перадалі на граніцу, аказалось, што якое здзіўленне, просто ні ў кого гэтых пашпартоў не аказалася. Так, і мы ўсе, ну, тады ўжо, калі мне спадар Геннадзій нагадаў, то я скажу, што з прысутных тут людзей, з гэтай всей партыі 37 чалавек, 13 чалавек за суткі да гэтага сабралі на СІЗАК КДБ. Ніхто з нас не ведаў, куды нас везут. Я пабачыўся найперш са Змітром Дашкевічам ужо ў боксе. Мяне вывезлі з СІЗАКа Лядзічаў. Мой тэрмін асноўны 5 год скончыўся яшчэ ў красавіку, на мяне там узбуджалі новых крымінальных справаў, я ўжо быў як падследчы ў Калядзічах. І просто ў адзін дзень мяне прывезлі, ну, тое самае сказалі збірацца з рэчамі, на зборным пункце мне апранулі мешок на галаву, закулі ў каданкі і ластачкай павялі ў машину, адвезлі на СІЗАК КДБ, там тое самае закруцілі гэтую ластачку і ракам, прабачце за грубасць, просто затащылі праз гэтыя ступенькі ў СІЗАК КДБ. Вось, ідзе, я там пабачыў уже Змітра Дашкевіча, і потым нас паднялі ў камеру, дзе на працягу сутак туды дакідвалі людзей, ну, некаторыя з іх тут ёсць, некаторых няма, нас там было 13 чалавек. І наколькі я зразумеў, памятаю, ні ў кога з гэтых 13 чалавек пры прыбыцці ў Літву не аказалася пашпартоў, хаця я ведаю дакладна, што мой пашпарт был у маёй крымінальнай справе. Ну, я іх просто забралі, я не ведаю, ці то дробная пакасць, ці то яны думаюць, штосьці з гэтымі пашпартамі потым рабіць, там, не ведаю, ствараць фейкавых кучукоў, там, фейкавых дзедкоў, там, ну, не ведаю. Ну, вось так адбылося. Калі хтосьці хоча дадаць, дадайце. Не только паспорта позабирали, и другие вещи. У меня, например, обручальное кольцо и 9 книг. О. Яшчэ дадам тое, што я ў сваёй папярэдняй прамове не прыйшло ў галаву сказаць. Насамрэч, да самага таго моманту, як нас усіх пасадзілі, вось я кажу зараз пра нашу групу 13 чалавек з СІЗАК КДБ, да таго моманту, як нас пасадзілі ў бусы вялікія, ужо з СІЗАК КДБ павезлі на мяжу, з намі звярталіся кепска. Увесь час абражалі. Канешне, нас не білі, бо яны ведалі, што праз суткі нас прыйдзецца прад'явіць еўрапейцам, і ў нас твары мусяць быць чысценькія, мы мусім быць не пабітыя. Але ўвесь час абражалі, калі вось мы адмовіліся, ўжо хтосьці прамаўляў, частка адмовілася станавіцца і пець, ну не пець, просто стаяць гэты гімн, слухаць стоячы, таксама адкрылі кармушку, пачалі там абражаць, пагражаць і ўсё такое. Мяне там закручвалі ўвесь час у гэтую ластаўку. Ну, карацей, ціснулі маральна, і ствараецца такое ўражанне, што была ўказіўка да самага апошняга моманту, літаральна, ціснуць, просто каб не расслабляліся, каб не адчувалі сябе ў бяспецы ні на одну секунду. Так, вы почему не стоите на гимн на слушать на? Ага. Наступне питання, Алена. Алена, як же солідарність? Питання до В'ячеслава Лазарова і тих, хто був у Могилеві. 3 вересня був знайдений підвішеним Андрій Поднебенний. Може, ви ведаєте нешта про умови, в яких він відбував цей срок, і що відбувалося насамреч? Дякую. Сейчас услышал, потому что, ну, все мы там, все 10-й профучет, то есть, ну, обсуждали эту тему, пытались выяснить как-то информацию. Есть люди, которые были знакомы с ним и говорили, что психологическое состояние у него было вполне там хорошее, что он однозначно, что не пошел бы там на самоубийство, и вот. Были люди, которые находились в ШИЗО в это время. Тоже говорили, что там не было, что там как-то пытались спасти, или ну, там что-то, что это все как замалчивалось. То есть как-то все тихо, никакого шума, что-то там сделали, все, что-то утаить, и все. Вот. Долго эта информация вообще скрывалась. Вот. Пытались мы там с ребятами там тоже как-то выяснить. Вот. Ну, известно только то, что
состояние у него было однозначно он не был не доведен, что в коллективе у него там были нормальные отношения. Это 18-й отряд, как я знаю, был. Вот. То есть там и профучета по большому счету там несколько человек только и все. Вот. Ну, только то, что я знаю, и все. Дякую великий. Ганна, ваше питание. У меня вопрос к Светлане Тихановской. Смотрите, вчера пропал на территории Беларуси Статкевич. Его близкие как бы не имеют никакой информации о том, что с ним происходит. Как я понимаю, у офиса тоже нет никакой информации. Может быть, информация есть у ваших американских партнеров, которые выступали как бы, ну, гарантом этой сделки? Да, значит, на данный момент местонахождение Николая Статкевича неизвестно. И, конечно, мы обратились к нашим американским партнерам с просьбой выяснить эту ситуацию, потому что на официальный запрос явно никто не ответит оттуда. Но это дело там не пару часов. Мы понимаем, что в Америке была ночь, что люди только улетели сегодня утром, имею в виду наши американцы. Поэтому надо немножко времени, чтобы узнать, что происходит с Николаем. Конечно, судьба очень турбує, забыла як по-русски. Да, спасибо. Дякую. Яшчэ пытанні. Калі ласка, вось тут. Дякую. Зараз. Добрый день, меня зовут Елена Ляхнович, я из редакции «Вольной серебрянки». Перш за все, я хотела передать подяку от нашей редакции Миколаю Дядку, який підтримував сам видат. Мои коллеги передают вам щирий дякую и привітання. И мы хотели так само поцікавитися, ці плануєте ви далі протягувати свою працю на каналі і, ну, коли відновитесь, відомо. Дякую вам, што памятаеце мае заслугі пяцігадовай даўніны. Так, канешне, я планую узнавіць все свае соцсеткі. Так, як хутка гэта зрабіць атрымаецца, я не ведаю, потому што я яшчэ свае побытавыя праблемы не павырашаў. Зараз сижу у тых жа самых штанах, якіх я позаўчора мяне выводзілі з камеры. Ось. І конечно, планую все это рабіць і планую сканцэнтравацца, ну, мне так падаецца, гэта асноўнае на адукацыйнай дзейнасці. Я яшчэ не глядзеў благасферу, я яшчэ не уяўляю, што сабой сённяшняя інфармацыйная прастора уяўляе. За 5 год я цалкам быў выключаны, хоць я і стараўся неяк сачыць па газетам, па часопісам, па аповедам іншых людзей, што адбываецца. Ну, я хачу перш за ўсё аглядзецца. Так, я буду ўзнаўляць свае соцсеткі, планирую далей займацца палітычнай адукацыяй беларусаў. Дзякуй, Мікола. Алена? Яшчэ одно пытанне і зараз да Ірыны і Ларысы. У гэтай групе другой, якая вялікшая, чым была у мінулы раз, з 50 чалавек толькі 7 жанчын, і з іх толькі 4 беларускія мы падлічылі. Як вы лічыце, чаму спіс менавіта такі, што так мала жанчын? Гэта раз, гэта пытанне да вас, дзяўчаты, калежанкі. І да Святланы можна размаўлялі з амерыканскімі партнёрамі, каб у гэтых спісах быў нейкі гендерны баланс, таму што гэта нешта неверагоднае адбываецца. Алена, ну, па-першае, канешне, мужчынаў значна больш, чым жанчын. Ну, мы гэта ўсе, на жаль, ведаем. Для мяне, але, ну, ўсё ж такі, канешне, жанчыны, прабачце, мужчыны, мусяць выходзіць у больш значная колькасць, бо, ну, гэта наш, як бы, залаты фонд, і іх трэба берагчы, і ўсё. І таму, ну, вельмі крыўна, я спадзяюся, што наступная партыя будзе там больш нашых жанчын, вельмі ачараваных, і якія там проста чакаюць на гэта выйсце. Ну, я не ведаю, чаму так здарылася. Можа быць, гэта трэба, ну, больш асобам, якія адказваюць на складанне гэтых спісаў, складанне групаў. Я не магу дакладна казаць, але гэта вельмі сапраўды крыўдна. Ну, я ж таксама не ведаю, насамрэч. Адзінае, што дзяўчаты нам распавядалі, што 21 жніўня прыязджалі супрацоўнікі губазіку і размаўлялі з 4, ну, як мы называем, дальнебоямі. То есть дзяўчаты, у якіх вялікія тэрміны.
і яны ім паабяцалі, паведамілі, што памілочны працэс працягваецца, што будуць вызваляцца, а яны как-то зразумелі, дзяўчаты, што іх вызваляць, вот как-то так. І агучвалось такое месяц, маўляў, месяц ці ў кастрычніку, вот как бы, што они не сказали, просто мы вас вызвалим, но вот это упершыню яны іх выклікалі, і упершыню размовы і паведамілі пра этот паміловачны працэс, што ён будзе буйны, больш шырокамаштабны, чым быў летась. І неяк так, вот адзінае, што я ведаю. А шукаць логіку у дзеяннях улады справа марная, бо яе там няма, бо там, што левая пятка захоча, такое адчуванне, і ўсё па-рознаму іх бывае. Вось, потому што ж, былі траншы, калі летась выпускалі, так, былі траншы, калі там, сколькі, 17 жанчын і некалькі мужчын, да, то есть там зусім прапорцыі былі іншыя. Карацей, ось, то, што я ведаю. Конечно, з нашага боку мы можам паставіць такое пытанне перад нашымі амерыканскімі партнёрамі, але я хочу сказаць, што да апошняга моманту спісы не ведаюць нават нашыя партнёры. То бок ён складаецца на тым баку, вы ведаеце, што ёсць розныя спісы палітвязняў, ёсць асобныя жанчыны, ёсць асобна ў цяжкім стане, інкамунікаду і гэтак далей, але ж канчатковы спіс вырашаецца недзе там. І тут я думаю, што паўплываць ці даваць нейкія асобныя імёны, гэта, як сказалі, справа марная. Таму мы перададзім, канешне, просьбу, але ж мы разумеем, што не ўсё вырашаецца толькі нашым бокам. Дзякуй. Святлана, вось туды, калі ласка, мікрафон, і Святлана задасць пытанне таксама. Дзякуй. Хацела б запытацца ў Міколы дзядка пра лёс аднаго палізнявольнага. Яго завуць Зміцер Кубараў. Напэўна, ён сядзеў з вамі ў адной калоніі. Паступіла інфармацыя, што некалькі дзён таму ён трапіў з ШИЗа ў шпіталі. Гэта ўсё, што пра яго на цяперашні час вядома. Ці можете нешта распавесці? Дзякуй. Так, са Зміцерам Кубаровым мы сядзелі разам толькі не ў калоніі, а ў крытай, у гарадзенскай турме. У нас атрымоўвалася час ад часу стасавацца. Скажу так, апошні раз, калі я з ім стасаваўся, гады 1,5 таму, я не магу сказаць, каб ён знаходзіўся прямо ў нейкім кепкім стане. Не менш, чым 1,5, між годам і 1,5 гадамі. Трэба сядзець падлічваць. Я не магу сказаць, каб нешта кепскае з ім было, каб ён там быў прыбіты, прыдушаны маральна. Не, все было нормально, але ўжо пазней, зараз уже калі я ехаў у Беларусь, хлопцы расказвалі, што былі ў яго пэўныя псіхалагічныя праблемы. Калі трапіў ШИЗа ў шпіталь, па маёй практыцы часцей за ўсё гэта альбо чалавек вельмі моцна ўскрыўся з нейкай прычыны, альбо вельмі часта такая хвароба, это здарэнне УЗЭК, это прабадная язва страўніка. Хутчэй за ўсё, не магу больш акрамя гэтага нічога сказаць, не хачу фантазіраваць, будзем спадзявацца, што ўсё будзе добра. У прынцыпу, хлопец ён валявы, я думаю, што не думаю я, каб ён там спрабаваў згубіць жыццё самагубствам, просто майце на ўвазе, што ў гарадзенскай турме там у прынцыпе такая палітыка, там не даюць як такога лячэння. То бок там цябе не лечаць твае праблемы до такого часу, пакуль ты просто не упадзеш ужо. Калі ты ўжо валяешься беспрытомны, так, цябе адкроюць дзверы, цябе могуць нават у шпіталь даставіць, але калі ты просто скардзішся на здароўе, тебе ў самым лепшым выпадку просто дадуць нейкі абезбол. Ніхто цябе не везе на абследаванне, ты можаш скардзіцца, ты можаш ныць колькі заўгодна. Вось класічная фраза, якія яны любяць там, это я канкрэтна казаў і мне канкрэтна адказвалі, это я не выдумаю. Там доктар, у мяне баліць галава. Яны кажуць, галава не задница, поболить и перестане, и закрываюць кормушку. Это просто классика, и такое адбываецца увесь час. Гэта конкретно на гарадзенскай турме такое стаўленне. І не трэба думаць, што гэта халатнасць нейкіх асобных дактароў, гэта палітыка кіраўніцтва турмы, адміністрацыі. Яны лічаць, яны шчыра ўпэўнены, што яны такім чынам змагаюцца са злачыннасцю, што яны такім чынам падтрымліваюць канстытуцыйны парадак. Вось, таму можа быць усё, што заўгодна, але ўсё ж такі я спадзяюся, што гэта не ў яго нейкая спроба самагубства. Хутчэй за ўсё, я вам скажу так, калі ён трапіў у шпіталь, то хутчэй за ўсё яшчэ не так кепска. Дзякую, будзем спадзявацца. Калі ёсць яшчэ пытанні, так, Ганна, яшчэ, і, напэўна, апошняе пытанне будзем ужо. Хорошо, у меня вопрос к Геннадию Федыничу. По вам видно, что состояние вашего здоровья очень сильно ухудшилось с момента, как вас забрали. А в каком вы сейчас состоянии и каково состояние вашего здоровья?
Спасибо. Не дождутся. У меня действительно в стрессовой ситуации появился диабет сахарный. Родственников нету. Ну ничего страшного, это дело такое. А что касается вопросов самого здоровья, ну проблемы есть. Конечно, там не помогает колония в этом, но я скажу, что она и не мешает ухудшаться здоровью. Так что все нормально. Дякую. 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 Наста Ровда, еще одно питание. Я хочу дополнить. Значит, по как раз Бобруйской колонии идет сплошная тенденция политичных забирают и сильно, и много, и за какие-то 3,5, как это в доллары перевести, донат за какой-то 7 годов, 5 годов, вот неделю, 2 назад вот поприходили хлопцы с такими вот сроками за какие-то донаты, за 1,5 евро. Вот. И сплошь и рядом идет отправка на крытку. То есть это все в тюрьму с колонии этих, значит, политичных. Это новые в Бобруйске приходят, так? Да, это вот вновь прибывшие, вот, свежие все это. Такие сроки большие дают и беспощадно на крытку гонят. Наста, ваше питання. Так, я хотела спытаць, напэўна, Ірыны, Ларысы, можа быць, вы штосьці больш чулі і пра Калеснікаву, і пра Андрэеву, і пра Золатаву, мы зусім пра іх нічога не ведаем, можа быць, вы ўсё ж такі перасякаліся, можаце штосьці расказаць. І зноў жа да іншых таксама, можа быць, вы там з Віктарам Бабарыкам хтосьці штосьці пра яго чуў, так? Можаце данесці нейкую інфармацыю пра тых вязняў, пра якіх, ну, зусім нічога не выходзіць на волю, і вы ўвогуле адзіная магчымасць хоць штосьці свежае даведацца пра гэтых людзей. Марыю я бачыла, слухайце, я заблыталась, сёння які дзень тыдня? Пятніца, у сераду, вось, у сераду. Яны ўпершыню за 3,5 гады ёй дазволілі схадзіць у клуб. Яна была там таксама, ну, там збіралі 10-ю катэгорыю прафуліку. Там была і Катя Андрэева-Бахвалова, і Ларыса Шчыракова, я, на жаль, там туды не трапіла. Марыю я пабачыла упершыню, і гэта было такое, ну, як бы радаснае, як бы відовішча, мне кажа, глядзі, і яна тады толькі вярнулася са шпіталя ў Гомлі, калі там рабілі аперацыю. І для мяне гэта был такі радасны дзень, і я говорю, дзе, ну, пагоршыўся зрок вельмі. Яна говорит, вон яна стаіць. І, ну, я кажу, яна такая ж прыгожая, як і раней была. Пасля, на жаль, недзе ў сакавіку 23-го года Маша на 1,5 гады трапіла ў ПКТ. І гэта такая установа, адкуль, ну, вельмі кепска даносяцца навіны, але мы ведалі, што яна там. Вось, і мне, калі я не блытаюсь, у верасні 24-го яе увернулі на зону, у 18-й атрад, дзе яна ўвесь час была. І там, як бы, туды не пускаюць 10-ю катэгорыю прафуліку, ну, абмежаваны колькасць людзей. Але ў апошні час, як мы назвалі, там робяць такія камандзіроўкі. Напрыклад, Марыну Золатаву пераводзілі, мне падаецца, на 2 тыдні у 9-й атрад. Мы кажам, у камандзіроўкі паразмаўляйце з Марыяй, можа даведацца і пра яе стан, яе здароўе, пра ейныя думкі. Таксама Кацярына Бахвалова таксама была пераведзена са свайго атрада на месяц у 18-й атрад да Марыі Калеснікавай. Вось, і, ну, як бы кажуць, усё з Машай цяпер усё добра. І мне падаецца, на мінулым тыдні Машы рабілі такі кінапаказ пад адкрытым небам. Была некая добрая меладрама, туды прыходзіла таксама Марына Золатава, Кацярына Бахвалова, Маша Калеснікава, яшчэ 2 дзяўчыны з нашай катэгорыі прафуліку. Пад адкрытым небам былі пасцелены маты, далі пледы, гарбата, нейкія прысмакі, і дзяўчыны проста вось так праводзілі час, і яны кажуць, гэта было штосьці неверагоднае, можна было на гэты час забыцца, дзе яны назіралі за зоркамі і гэтак далей. Вось, Кацю, на жаль, мы з Кацей былі на розных зменах, і там як бы забараняецца
нейкія стасункі з другімі зменамі, з другімі атрадамі падтрымліваць. Але, на шчасце, недзе там за месяц, мне падаецца, Кацярыну перавялі ў мой лакальны участак, як гэта кажуць, і мы нарэшце з ёй маглі абняцца, паразмаўляць і гэтак далей. Усё добра з нашымі дзяўчынамі. Адзінае, чакаем іх, канешне. Пра Кацю Бахвалаву. Яна, яе вельмі файная, такая заварожлівая усмешка. На жаль, яна зрабіла стрыжку, але валасы ўжо адраслі. Яна вельмі худзенькая, вельмі пераймаецца за лёс свайго мужа, Ігора Ілляша, у якого было там спыненне судовай справы на паўгады. Яна, не знаю, там, можа, хто падкажет, які там был вынік был по суду у Ігора. Працягваецца. Ну і, канешне, Кацярына пераймаецца за стан здароўя сваёй маці, але таксама трымаецца ее, ну, апошні час і на такім уздыме, і все гэтыя, ведаеце, абдымашкі, гэтай добрай навіны, это ўсё добра падтрымлівае і надае сілаў і надзеі, што гэта ўсё хутка скончыцца. Але яна такая же файная, але, ну, просто схуднела, вельмі схуднела наша Каця. Так, пачакайце, зараз дам. Не, там трансляцыя ідзе, там же нас слухаюць людзі. Значит, я с Марынай Золотавай мела гонар пазнаёміцца, бо ведала пра яе толькі па публікацыях, яшчэ як была на волі, і калі я трапіла з ёю адзін атрад, я была вельмі рада. І з ёю ўсё добра, наколькі гэта можа быць добра ў турме. Яна здароўе норм, яна чытае, яна займаецца таксама фізкультурай там у лакальным участке, як гэта дазваляе. І што яшчэ? Яна ў добрым такім маральным стане, яна такі вельмі спакойны тэмперамент, і яна мае аўтарытэт у атрадзе, і дае таксама карэктнае стаўленне і з боку мясцовага актыву, гэтага там завхозіны, старшыні, этого начальніцы атрада. Ну, то бок, вот, збольшага норм, но натуральна, што яна, што і кожны з нас, это просто, ну, ловім кожнай крупіцы гэтай інфармацыі, якая да нас знаходзіць, і чапляемся за любое выказванне, за любую плётку, за любое, за вот, ну, любую інфармацыю, якая пацверджвае, што гэты паміловачны працэс ідзе, што ён няспынны, што ён скончыцца вызваленнем усіх палітвязняў, і натуральна, што і я вот памятаю, я прыбежала да яе, а там же ж як бы інфармацыю толькі атрымаеш інфармацыю, бяжыш уже да іншых дзевак, каб іх таксама, каб ім это все распавесці, вот пусцілі пулю, што Дербыш выпусцілі. І мы такія, о, Дербыш выпусцілі, я бягу Марыну першую сустракаю, говорю, Марына, Дербыш выпусцілі, она меня обдымае, такая, Ларыса, гэта ж здорово, і ну, разумею, просто мы разумелі, мы усведамлялі, што ну, калі выпускаюць там людзей з невялічкімі тэрмінамі, это адное, калі пашлі дальнібоі, гэта вже вот пра гэта, што всіх выпусцяць, таму што дальнібоі гэтай дальнібоі, яна так узрадавалася, і мы абняліся з ёю, яна пабежала там іншым жоўценькім распавядаць. Вось, это што тычыцца Марынкі, а што тычыцца Каці, заўжды прыгажэнная такая, заўжды такая ў яе плечи расправленыя, асанка такая, і яна ну, адзінае, што вот былі ў яе іншым разам, вот асабліва да вось гэтай хоць паміловачнага двіжа моцнага, так, яна прыходзіць такая, ну, уже бачна, што до такой степені задзяўбалі, є же такі тэрмін, як пірасід, да, вот уже до такой степені яна стомлена ўсім гэтым, і, здаецца, і не чапляюцца да яе, там, і не чмуряць, і не здзекаюцца наўмысна, нічога, просто вот сядзіць, ну, уже вот простага сядзення, уже просто дах едзе. І вот она вот просто, она так доўга вочы робіць, вот, Ларыса, я так стамілася, 5 гадоў уже сижу в этой колонии, и мне так тяжко. Ну, але, конечно, то, что зараз адбываецца, это дае нам просто такую неверагодную надзею. У нас там навогул там все подзяліліся, як я называю, еврооптымісты, еўрапесімісты. Есть катэгорыя людзей, якія вераць у заканчэнне тэрміна, а есть катэгорыя, якія моцна вераць у памілоўку, але зараз я думаю, что фракцыя еврооптымістаў там павялічылася. І, конечно, ну, зараз уже, конечно,
лягчэй, потому что ёсць усведомление, что гэта конец, что ёсць вот конец у святло ў канцы туннеля ўжо все бачны, ну есть усведомление, что мы все выйдем, что мы все хутка будем на свободе. Дякую вялікі, і напэўна будем скончваць нашу прэсавую канферэнцыю, напэўна Я прошу прощения, еще был вопрос про Виктора Бабарика. Меня зовут Глеб Гладковский, я отбывал, так сказать, находился в ВК номер 1 города Новополоцка. Видел, как его выпустили в первый день с помещения крытого типа, ПКТ так называемое, где он долгое время находился. Был довольно бледный, похудевший, постройневший. Не сказал бы, что он жутко выглядел, как узник Освенцима. Выглядел стройно, улыбчиво, так скажем. Но вот по прошествии пары месяцев ему, во-первых, разрешили сразу же попасть в магазин, отовариться там, где базовые, которые он имеет. Значит, работает он на пекарке, подбрасывает дрова, так скажем, работа физически несложная. Условия там в чистоте, в тепле, никаких проблем, я думаю, у него там нет. Администрация к нему после всех этих вот перемен как-то более снисходительно стала, что ли. Значит, выглядит загорелый, поправился в теле, ну, нормальном, так скажем. Выглядит хорошо, в общем. Все очень надеются, что его тоже готовят к помилованию, просто привозят в форму, чтобы выглядел максимально хорошо к моменту выхода. Ну и мы там, естественно, очень верили, что его тоже в ближайшее время выпустят. Но вот выпустили почему-то многих людей. Вот у нас 5 человек с ИК-1, там остаток 2-3 месяца. Я отбыл, например, у меня был срок 5 лет, мне осталось 3 месяца отбыть, и меня вот вывезли, как бы. Я и уезжать-то, в принципе, первое время не планировал, но вот так получилось. Ну, коль уж мне тут досталось слово, хочу еще раз поблагодарить президента Америки Дональда Трампа, европейские страны, Литву, Латвию, всех людей, кто нас встречал. Это действительно за душу брало. Слезы наворачивались, когда мы приехали в Литву, когда представитель США сказал, что вы теперь свободные люди. Мистер Трамп сделал все возможное, чтобы это случилось. Это действительно было очень приятно, неожиданно. И всем большое спасибо, кто пришел, поддерживает, кто нас сопровождает в Литве, обеспечивает продуктами питания, разместил нас, обеспечил проживанием, телефонами. Это это бесценно просто. Всем большое спасибо. Здравствуйте, меня зовут Хвисковец Андрей. Я, как и Глеб, отбывал свое наказание в исправительной колонии номер 1 города Новополоцка. Просидел я там 4,5 года. На вчерашний день мне оставалось отсидеть 3 месяца и 13 дней. Я хочу дополнить касательно Виктора Бабарика. Когда его выпустили в июле месяце этого года, в первый день его прихода на промзону, к нему, у меня нету точных данных, к нему подошло от 9 до 12 человек, буквально перекинуться парой фраз. Один человек подошел, сказал ему за сына, с которым пересекался на РБ. И все эти люди, которые к нему подошли поговорить, на следующий день поехали в ШИЗО. Поехали они не на 10, кто-то поехал на 30, кто-то на 45 суток. В общем, всем запрещают с ним разговаривать. Ну, политическим, в принципе, с ним нельзя разговаривать. Можно только там, ну, бригадиру какому-то, наверное, который, естественно, все эти разговоры будет доносить к сотрудникам. Ну, все, спасибо. Дякую. Калі еще есть. Так. Выбачайте, калі ласка, я просто так атрымалася, что как бы мне падаецца, что я неправильно сказала, что там прям в жаночай калоніі все было прям ок, потому что я вот просто узгадала, выбачайте, просто ёсць мой уласны досвед, а ёсць то, что было, і то, что у кожны з нас ведае, что ў розныя перыяды рознае стаўленне было і розныя практыкі выкарыстоўваліся адносна асуджаных, і тое, што зазналі нашыя палітычныя дзяўчаткі ў 21-м, у 22
другим уже адрознівалася ад таго, што, напрыклад, я заехала ў 23-м. Ну, практыкі былі ўжо розныя. І я хочу нагадаць вам, што цяпер знаходзіцца ў ПКТ Наста Лойка, праваабаронца, і абсалютна па надуманым абвінавачванні, нібыта она неветліва размаўляла, хаця там все могут подтвердить, что она была максимально корректна, и ну просто абсолютно ее сфабрикавалі гэты вось рапорт, і на падставе якога яе змясцілі ў ПКТ. І конечно шмат якія наши девочки сядзелі у ШИЗА, таксама там косапляценне, напрыклад, все плятуць косы, но нешта там кому-то заскок у галаве стукнул, одна девочка желтая пляце другой, и за гэта складаецца рапорт, а это уже там хай сабе третий рапорт, да, и человек ідзе ў ШИЗА на 15 суток. Вось. І ну вось гэта было. Просто каб было больше объективно. Дякую вялікі. И еще касательно Виктора Бабарика, в день, когда он первый раз пришел на промзону в июле месяце, где-то в районе 3-4 часов его отвели на наказание и лишили краткого и длительного свидания. Ну, то есть ему не дали возможности увидеться с кем-то из близких. Все. Дякую. І калі пытанняў больш няма, то пераходзім тады, калі ёсць яшчэ засталіся да кагосьці асабістыя пытанні, падыходзім, і напэўна трансляцыя наша скончваецца на гэтым. Дзякуй вялікім усім, хто сёння. Мы віншуем вас, мы рады за вас.